परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी अपने दिलों के विच कौमी प्यार नूं लैके इस कॉन्फ्रेंस च हाज़र होए हो, जिथे आप जी के दिलों में कौमी प्रति अथार प्यार है, उत्थे कौमी समस्याओं प्रति दिलों में दर्द भी है। आप जी उचेरे तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में हाज़र होए, आप जी दासरियां वालों हृदय स्वागत है। कॉन्फ्रेंस की आरंभिया तो पहला बहुत ही प्यार नाल सहज फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी ऐसे ही बहुत बड़े भाग महसूस करते हाँ जो कि इस कॉन्फ्रेंस विच ज्ञानी जोगा सिंह जी जो कि ब्रॉडकास्टर हैं पहुँच चुके हैं, जो कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। ज्ञानी जोगा सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं श्री गुरु सिंह सभा कौंटरी वालों सारिया आईया संगतां दा तह दिलों धन्नवाद करदा हाँ। आप अज बड़े संवेदनाशील मुद्दे ते विचार करने लई इकट्ठे होए हाँ। ये मुद्दा जिहड़ा ये टकराव नाल नहीं विचार नाल ही हल हो सकता है, ते विचार आम संगतां तक अपने पहुँचने जरूरी हैं कि अपनियां जिहड़ियां डेटां आ जां गुरपुरब आ वो सारे पंथ दे विच एक दिन ही मनाए जाने चाहिए हैं। जिस तरह संगरांद एक गुरुद्वारे होर दिन हुंदी है, दूसरे गुरुद्वारे होर दिन हुंदी आ, संगतां नूं बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तां इहदे लई आपां नूं सारिआं नूं सिर जोड़ के टकराव तो बिना दलील दे नाल आपस विच ही विचार वटांदरा करके श्रोमणी कमेटी ते भी आपां नूं जोर पाउणा चाहीदा, लॉबी करनी चाहिदी है, तां जो ये अपना जिहड़ा प्रोग्राम है जिहड़े संगरांदां जां गुरपुरब आ होर जिहड़े दिन दिहाड़े आ सारे आपां सारी कौम एक दिन ही मिलावे। सो सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद ते सारिआं नूं जी आयां। ते आपां बड़े प्यार नाल गलबात करनी आ। अपने इस प्रोग्राम में टकराव नहीं निकलना चाहिए, दलील विचार निकलनी चाहिए कि आप दलील दे नाल बाकी जिहड़े इस विचारधारा नाल नहीं सहमत उन्होंने किद्दां कन्विंस करना। ये करके कौम में कई थी कलेश होए, झगड़े होए, लड़ाइयां हुईयां, इदा कौमी मसले हल नहीं हुंदे। सो मेरी बेनती है कि जदों आपां कोई गल करनी आ बड़े प्यार दे नाल सोच समझ के करनी आ, किसी नूं इदां ना लगे आपां किसी ते अटैक कर रहे हैं, पर अपनी गल भी आपां दलील दे नाल करनी है। सो सारिआं नूं जी आयां जी, धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। सरदार योगा सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुण अपने साथ बैठे हैं सरदार रजिंदर सिंह जी जो कि बहुत ही देर तो इस मुद्दे दे विच रुझे हुए हैं, तो आप दा कीमती समा कढ़ के इहो जिहियां कॉन्फ्रेंस दे विच ते होर भी कई मुद्दे उठा रहे हैं। तो इन्होंने ट्रिप भी लाए हैं अमृतसर दे, ताकि अपने उत्थों दी प्रबंधक कमेटी नूं अच्छी तरह यूके की संगत वालों सुनेहा दिता जाए कि जो भी सानू मुश्किल आ रही हैं उन्हों का हल उन्होंने जरूर लभना चाहिए है। हुण आप दे नाल ये दो विचार साझे करनगे। सरदार रजिंदर सिंह जी। हाँ जी, सारे प्यार सत्कार नाल कोई रचना वांझी ना रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारिया संगतां दा आया बहुत बहुत धन्नवाद, खास करके इत्थे प्रबंधकां दा जिन्हें सानू ये दिता कि ताकि इत्थे तुसीं अपना कॉन्फ्रेंस अपने दिल की गल रख सको। बहुत बहुत धन्नवाद सबना दा। कैलेंडर थानू पता बहुत तरह के सारे भारत में बहुत तरह के कैलेंडर हैं। अगे जाके थानू दस्या जाऊगा किन्ने कैलेंडर आ, किस तरह। साडी बेनती ये आ कि डेट फिक्स होनी चाहिए। डेट कोई भी होवे, जिस तरह क्रिसमस आ 25 तरीक आ, सारे वर्ल्ड में 25 तरीक नूं ही मनाउंदे आ, तो इस करके असी क्यों नहीं डेट फिक्स कर सकते। सवाल ये आ साडी सरमोण जिहड़ी कमेटी है, श्रोमणी कमेटी है, वो क्यों नहीं फिक्स कर सकती, किहड़े प्रैशर थल्ले आ जां की गलबात आ। ठीक है,
कोई किंतु परंतु नहीं। 550 साल 525 साल जो दूसरे कैलेंडर ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਠੀਕ ਆ, ਵੈਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੈਲੰਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਾਈਂ ਨਾਨਕ ਮੂਲਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਦਿਓ। ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ। ਡੇਟ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਨੀਅਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੀਨੀਅਟ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੀਨੀਅਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡੇਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੌਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਖਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਮੁਹਕਮ ਅਮਲ ਪਾਹੇ ਮੁਹੱਬਤ ਫਤ ਹੈ, ਜਹਾਦੇ ਜ਼ਿੰਦगानी में ये है मर्दों की शमशीर है। अपने आप 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਪਾਹਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ।
ਮੁਹੱਬਤ ਫਤਿਹ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਆਨੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਗੁਰਪੁਰਬਸ ਜੋ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ, ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ, ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੰਨਾ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ,
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 7 ਮਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਮਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, 15 ਦਿਨ 'ਚ ਘਟ ਗਿਆ, ਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਤਰਬੇਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ। ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 29.5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 29.5 ਦਿਨ, ਜਾਂ ਨਾ 29 ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 30 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 29.5 ਹੁਣ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। 29.5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਧੀ ਤੇ ਸੁਧੀ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ 29.5 ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਰੀਕ 29.5 ਬਣਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡਾਂਗੇ? 29.5 ਨੂੰ 30 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ ਕਿ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ ਕਿ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੇ ਬਣੇ? ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 29 ਦਾ, ਇੱਕ 30 ਦਾ, ਇੱਕ 29 ਦਾ, ਇੱਕ 30 ਦਾ, ਇੱਕ 29 ਦਾ, ਇੱਕ 30 ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਣ ਕੇ 354 ਦਿਨ। ਹੁਣ 354 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ 365 ਸੀ, 1/4 ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ 365 ਲਾ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ 29 ਫਰਵਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਹਿਜਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਨਰਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀ ਸੁਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਸੀ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 8 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 33 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। 354 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 11 ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 11 ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 22 ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 33 ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ 33 ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਘੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਚ ਖਰੀਦੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਖਰੀਦੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਚ। ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਗਿਆਨੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 4:30 ਵਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ 4:30 ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 4:30 ਵਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 4:20 ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ? 10 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਲੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 4:10 ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਲੌਕ ਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਘੜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਐਕੂਰੇਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਟਾਈਟਨ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੋਲੈਕਸ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਾਡੋ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੀਕੋ 5 ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਟੋਰਮ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਧਰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘੜੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੈਣੀ ਇਹੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 11 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਣ ਗਏ 22 ਦਿਨ। ਤੀਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ 11 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 33 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਘੜੀ। ਜਦੋਂ 33 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਬ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 33 ਦਿਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 17-18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਛੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ 19 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ 33 ਸਾਲ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਕੂਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਸੀ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ 31 ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, 2 ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 13 ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੁਣ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵਰਤੇ ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਗਏ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 14 ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 29 ਮਾਰਚ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 1 ਦਿਨ ਵੱਧ। ਕਿੱਥੇ 11 ਦਿਨ ਸਾਲ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਕਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਸੀ, ਐਕੂਰੇਟ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ
ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਕਰਮੀ ਵੀ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਕੂਰੇਟ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕੀ, ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਐਨ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਰਾਰੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ 4:30 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ 4:30 ਹੀ ਹੋਵੇ, 4:29 ਨਾ ਹੋਵੇ, 4:31 ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਰਕ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਘੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਘੜੀ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੌਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤੁ ਚੇਲਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰੀਆ ਕੋਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਨਾਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਵੇਖ ਨਾ ਪੈਰ ਹਟਾਇਆ, ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾਏ ਨਾ ਛਿੱਕ ਮਨਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਛਿੱਕ ਮਨਾਇਆ, ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਛਿੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਘੜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਘੜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਗੋਰੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1582 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ 1582 ਦੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 170 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 1752 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1819 ਸੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੀਬ 1918 ਸੰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਦੀਵਦੀ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲੈਣਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 34 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੇ 34 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। 34 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਕਰਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟੇਗਾ? ਉਹ 34 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 12,45,500 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ 34 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ 12,45,500 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡੇਟ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਚ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਚ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਲਾਡੂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਘੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 12 ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਵਣ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਵਣ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 2023 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। 2 ਵਾਰੀ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2023 ਸੰਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਆਏਗੀ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਬੱਦੀ 3 ਹੋਏਗੀ, ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਣ ਬੱਦੀ 3 ਹੋਏਗੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ। ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਵਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਣ ਬੱਦੀ 3 ਹੈ, 21
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਣ ਬੱਧੀ 3 ਹੈ, ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਵਣ ਬੱਧੀ 13 ਤੇ 14 ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਨਾ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 5 ਬੱਧੀ ਸਾਵਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਵਣ ਬੱਧੀ 6 ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਤਰੀਕਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਬੱਧੀ 11 ਹੋਏਗੀ, ਔਰ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਣ ਬੱਧੀ 11 ਹੋਏਗੀ, 2 ਦਿਨ 'ਚ 1 ਤਰੀਕ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ 32 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਦੀ 32 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ 29 ਦਾ 29.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਮੱਸਿਆ ਦਾ 29.5 ਦਿਨ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 32 ਸਾਵਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਪਲ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੇ ਘੜੀ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੇ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਫਰਵਰੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੱਗਣ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1 ਚੇਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਣ ਪੁੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫੱਗਣ ਦੀ, ਉਦਣ ਹੀ 1 ਚੇਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਚੇਤ ਨੂੰ ਫੱਗਣ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਈ 2 ਚੇਤ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਚੇਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਚੇਤਵਦੀ 1 ਆਈ ਨਹੀਂ, ਫੱਗਣ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਵਦੀ ਸਿੱਧਾ 2 ਆ ਗਈ, ਚੇਤਵਦੀ 1 ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਵਦੀ 1 ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਵਦੀ 2 ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ, ਮੰਨੋ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿਣੀ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 8 ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦੋਂ ਮਨਾਓਗੇ? ਪੋਹ ਸੁਦੀ 8 'ਚ ਮਨਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਆਏ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਪੁਰਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਤਵਦੀ 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ, ਮਾਨੋ 2 ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਮਾਨੋ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ, 25 ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਓਗੇ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਓਗੇ? 2 ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੰਚਮੀ, ਕਿਤੇ 10ਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੱਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੁੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਹੈ, 3300 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। 3300 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 12 ਲੱਖ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਘੜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਘੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ
ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ 14 ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦੀ ਕਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੂਨੇ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੋਗੇ ਸਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ। ਸਾਡੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਮਾਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸਾਵਣ, ਭਾਦੋ, ਅੱਸੂ, ਕੱਤਕ, ਮੱਘਰ, ਪੋਹ, ਮਾਘ, ਫੱਗਣ, ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਰਚਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਦਿਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ 12 ਮਾਹ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਚੰਦਰਮਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਸੂਰਜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 13 ਪੋਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 26 ਤੋਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਦੀ ਸੁਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਬਦਲਣੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਫਿਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੂਰਜੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ 23 ਪੋਹ ਵੀ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸੂਰਜੀ। 23 ਪੋਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ 23 ਪੋਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ। ਜੇ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਹਾੜ ਸੀ ਸੂਰਜੀ ਤਰੀਕ, 2 ਹਾੜ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਭਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 4-5 ਪੁਰਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਲੌਬੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਨਾਓਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲਗੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੈਥੇਮੈਟਿਸਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਰੱਤੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਸੀੜੀਆਂ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਸੁਣਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਸੀਡੀ ਇੱਥੇ 5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, 20 ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਸਾਏਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 4 5 7 ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਰਜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਰੀਕਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾਂ, ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹਾੜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾਓਗੇ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਥ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ ਟੀਂਡ ਲਵੈ ਮੰਝ ਬਾਰੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਨਕ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਂ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਸਿਖਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਰੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ 8-9 ਵਜੇ। 8-9 ਵਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕ। ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਸਿਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਉਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ? ਰੱਥ ਫਿਰੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 2 ਦਿਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੀ ਰੱਥ ਫਿਰੈ ਦੀ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ, ਇਹਦੀ 2 ਦਿਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਟੀਂਡ ਲਵੈ, ਇਹਦੀ 2 ਦਿਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 1 ਦਿਨ ਮੰਝ ਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਝ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੱਘਰ ਅਤੇ ਫੱਗਣ, ਮਾਘ ਅਤੇ ਫੱਗਣ। ਸਾਡੀ ਮਾਘ ਫੱਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਮਾਘ ਅਤੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘ ਅਤੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ, ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਵਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਮਾਘ ਅਤੇ ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਮਾਘ ਅਤੇ ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੇਤ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ। ਚੇਤ ਬਸੰਤ, ਚੇਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਸੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚੜ੍ਹ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਲੀ ਰੁੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੇਤ ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰੁੱਤ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਹਾ ਚੇਤ ਵੈਸਾਖ ਸੁਖ ਮਾਸ ਜੀਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਚੇਤ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਘ ਅਤੇ ਫੱਗਣ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਘ ਅਤੇ ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ 1 ਚੇਤ ਨੂੰ ਬਸੰਤ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਣ, ਦੂਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਇਕੋਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ ਐਕੂਰੇਟ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 3300 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 34 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਨਾ, 12 ਲੱਖ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੀ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਪੁਰਬ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 300 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਰ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਫਿਕਸ ਡੇਟਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੀਕਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭੁਜੰਗੀ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੋਮ, ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਪਰ ਮਾਈਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੌਮ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਕੌਮ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਈਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸੌਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨਰਾਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨਰਾਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰਾਤਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਮਝ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੁਵਿਧਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਦ ਵਾਲੀ ਆ ਬਿਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਦੀ ਸੁਦੀ ਤੋਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ।
ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਤਰਵੇਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਪਏ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨੀ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਝਾਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀਰ ਆਇਓ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤਰਵੇਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਂਹਵਧੀ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਲਝਾ ਲਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2003 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ
ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੂਤ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕੁ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪਣੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ UK, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ 2003 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ 2003 ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 2003 ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 23 ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਮਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਤਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, और पहला फतेह साझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी ने बड़े विस्तार नाल कैलेंडर बारे सारिया जानकारियां ले लिया हैं, और मेरे को भी कुछ होर उसके उपर जमा करने लई है, वो मैं आप जी के सामने पेश करता हाँ। कैलेंडर की हिस्टरी नूं जानना भी जरूरी है। पुराने जमाने जो इंसान गुफावां विच केव्स दे विच रहिंदा सी, उन्हां दी या उन्होंने कोई पैदावार खेतीबाड़ी करनी शुरू की, उस तो पहला तो सिर्फ वो शिकार जानवरों का करके अपना गुजारा करते सी, पर उन्होंने हिसाब रखना पैंदा सी कि किहड़े किहड़े महीने या वक्त ते किहड़े किहड़े जानवरों का शिकार किया जा सकता है। उन्होंने फिर जानवरों दीयां हड्डियां दे उत्ते किसी न किस तरह खरोच करके कि ना चंद के निशान बनाने शुरू किए कि कदों चंद पूरा है, फिर घटना शुरू होया, घटदा घटदा एकदम अलोप हो गया, और फिर दोबारा बढ़ना शुरू होया तो पूरा हो गया। उस तो उन्होंने हिसाब लगाने शुरू करते कि हुण ये इन्ने चंद हो गए, उहदे हिसाब नाल उन्होंने अपना सारे कारोबार करने। फिर जो खेतीबाड़ी का काम शुरू होया, उन्होंने देखा कि किहड़े किहड़े महीने च कदों कदों किहड़ी किहड़ी फसल उगाई जा सकती है, कदों उहदी वाढी करनी है। फिर उन्होंने उस हिसाब नाल भी इन्ने चंद्रमा के हिसाब नाल आ होएगा तो इन्ने तो असीं बीजना है, इन्ने तो उहदी वाढी करनी है, वो सारा उन्होंने हिसाब बनाया। इसी तरह सिस्टम चलता रहा, और अज तो तकरीबन 2000 साल पहला जूलीयस सीजर के टाइम तो उन्होंने फिर इन्हों नाम दिते। उन्होंने 10 महीने बनाए। मार्च तो साल शुरू होंदा सी ते दिसंबर ख़त्म होंदा सी। पहली मार्च नवा साल, और उन्होंने 60 दिन ब्लैंक रखे हुए सीगे कि उदों कोई खेतीबाड़ी का काम नहीं सी हुंदा, इस करके वो ब्लैंक सीगे ते कुछ उन्होंने काम हो नहीं सी सकता, ठंडी सर्दी के दिन होंदे सी। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, इत्थे भी कोई ना कोई नाम होना चाहिए। फिर उन्हें जनवरी ते फरवरी 2 महीने ऐड किए उत्थे, तो जिहड़े बाकी 10 महीने से उन्होंने अगे 2 महीने पुश करता। हुण जे तुसीं देखो जिहड़ा सितंबर है, सितंबर मीनस 7, वो 7वां महीना हुंदा सी। अक्टूबर ऑक्टेगन तो 8वां महीना, नवंबर इटालियन 9वां महीना, तो दिसंबर डेसीमल तो 10वां। पर हुण वो 2 महीने अगे हो के हुण जिहड़ा सितंबर है वो 9वां महीना हो गया, 10वां 11वां तो दिसंबर 12वां बन गया। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं है, सारी दुनिया मन के आराम नाल चलती है, किते कोई झगड़ा नहीं है। जदों ये सारा इस तरह चलता रहा, फिर 1582 विच पोप ग्रैगरी 13वां उन्हें ऐलान कर दिता कि जिहड़ा ग्रैगोरीयन कैलेंडर है ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਉਹ, कि ਇਹ कैलेंडर ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੋਰਚੁਗਲ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ।
ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1752 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਦਿਨ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 14 ਸਤੰਬਰ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਮਨ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1699 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 1753 ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ 1873, ਚਾਈਨਾ ਨੇ 1912 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 1918 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 29 ਮਾਰਚ 1699। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਐਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਭਾ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਭੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਨਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਪੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਇਹ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਦੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਅੰਧ ਗੁਵਾਰ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੇ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ। ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ 1960 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਪਾਠ ਕਰਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਚੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈਂਸਲੋ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। The whole program so far, the whole conference has been spoken in Punjabi to explain the history behind why we celebrate our Gurpurabs in a certain way, following certain calendars. And I like to keep this quite short because I know it can get quite confusing. We shouldn't really be talking about dates because it's such an obvious and simple thing, but unfortunately we do. And everyone here, everyone who's much, much more knowledgeable than me has explained very eloquently in Punjabi, but I feel it's an obligation that we do so in English as well. So in short, what we're currently doing is, if I take a step back, what we did up until from 2003 up until 2008 and 9 was we had a calendar in place that followed the solar calendar. So the normal traditional international days in months and years that you would typically follow. And the Gurupurabs were following those dates, fixed. Everyone knew what was happening and when. And unfortunately, for whatever reason, there are reasons behind the scenes, but we're not going to delve into those, we reverted back to a mixed calendar where you have certain fixed dates and certain dates are following lunar calendar. And those dates will move back and forward, and you get these oddities where some Gurupurabs are fixed, and some Gurupurabs, like Guru Gobind Singh Ji's Gurupurab, would shift from one year to another. You do it twice in one year, and you wouldn't do it for one for another, which is very odd. And then the implication of that is manifold. What we have as a Qaum, for those who are youngsters, and those are for international and our Sikhi to grow and develop. Because Sikhi is not only for Punjabis, it's for everyone. Guru Maharaj brought Sikhi to us. In Punjab, we're both kirpa, we're very lucky, but we should be sharing Sikhi. And if there's anyone from outside who wants to join Sikhi, they'll look at the situation and be very confused. And to be honest, we're very confused because a lot of people, that's why the issue is being raised. So what we want to do is reinstate a fixed calendar. So we've got a regular rhythm of Gurupurabs where everyone can follow and we can we can celebrate Tum Tam Ke, like with full joy, like we should be doing. But unfortunately we're not because there's a bit of confusion going on. So that's the whole reason behind this conference and why this conversation's restarted is because we want fixed dates. The second reason is we've got our youngsters, they're very confused. They don't know what Gurupurab is coming and going. They know when Easter is, they know when Christmas is, unfortunately, which is good. There's no problem with that. And we're living in the UK, we're living in Canada, Australia, across the world, and we should live with our neighbours and the cultures that we're living in, but we should also remember our culture and our history. And that's why knowing the dates
And those of us who are working, we should also know the dates so we can book holidays. So ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ we can stay at home and we can celebrate with our families, whether it's a Friday or a Monday or a Saturday or Sunday. We can't always say, ਚਲੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ Saturday, Sunday ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. And that's not the right mentality to have. We should have the right mentality to celebrate it on the day, because that's what Christians and Muslim Virban do across the world, and the Jewish Virban. They follow Sabbath, they follow, and those dates weren't historically maybe correct, but they've decided, they've come together and said, right, Christmas is going to be this. This is the period we're going to follow. Even within Christians, you've got Christians who live in Europe or in Russia who celebrate their Christmas festivals a little bit in January. But that's no problem. They just know. And they know, and then they do. And I don't think anyone here would disagree that we should have that same mentality. We should rise above this confusion of lunar and solar. So I just wanted to explain that in a short, concise way. And if there are any questions, please do go online and have a look, because you can as in you can go in and you can gain a lot of knowledge from going online. There's a lot of resources out there. Unfortunately, there aren't many resources with fixed dates and literature that you can give your kids, because we're not there yet. But there is a lot of knowledge online. But one piece of caution: don't always trust what you see online. It's quite easy to go to the top and click on the things right at the top. Please do follow. There are websites established. Do try to follow them. Please do try to get involved, because if you're not involved, then all the siane, all the elders, they're going to be talking about it, and then we're not going to know. We're going to say, chalo, date aa gayi. It doesn't make a difference. So inni benti hai. So I would like to plead for everyone to please get involved. That it's not too much to ask, I hope, but please do get involved. ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭੇ ਰੁੱਤੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਚਿਤ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ, ਸਾਤ ਤਨ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੁਖ ਸੁੱਤੀ ਨਿਸਡੇਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਲੁੱਟਣ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਨੰਗਸ਼ਾਹੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਝਮੇਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਟੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ यहाँ तो पूजते हैं लोग अक्सर चढ़ते सूरज को, यहाँ तो पूजते हैं लोग अक्सर चढ़ते सूरज को, नहीं ये देखता कोई कहाँ से नूर आता है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਸੋਹਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ
ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੱਠ ਸਾਚੀ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, 35 ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ 35 ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋ ਕਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 35 ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ 35 ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਨਮੋ ਸੂਰ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਈ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਜੀ, ਆ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਜੀ ਆ, ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਤਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੇਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਕਿ ਆਹ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ, ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕੱਤਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਗਾਹ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ।
नहीं। पहली तो गल आ असी 12 माह की बाणी असी पढ़ते हाँ, वो संगरांद का किते एक भी जिक्र किताब इस संगरांद के नाल कोई संबंध नहीं साडा। 14 शब्द उचारे गुरु साहब ने, महीने है 12, चेत तो शुरू करके फरवरी के महीने तक क्या सी चेत गोविंद राधिए होवे आनंद घना। चेत तो शुरू कर ली सिखा, बाणी पढ़ता जाई 12 महीनों की, फग्गन के महीने तर मेरा के आनंद बन जाएगा। आनंद की अवस्था को 1 साल च प्राप्त कर लेंगे तो आराम नाल ही। हर महीने में एक उपदेश दिता गया, कोई संगरांद नाल साडा संबंध नहीं ना। फिर असीं भी संगरांदा मनाउंदे, अज ही पवित्र दिहाड़ा संगरांद दा, तो बाकी दिहाड़े अपवित्र हो गए। सा वेला सो मुहूर्त सा घड़ी सो मोहत, सब लाए मेरी जिंदड़िए जित हर मेरा चित आवे। जन नानक नाम ध्याइयो मेरी जिंदड़िए, जम कंकर नेड़ ना आवे राम। गुरु साहब ने कहा हर घड़ी हर पल ही पुत्र आ, जो रब चेते आ गया तेन, रब जो मतलब सच ते पैरा दे रहा। जिद्दों तू सच टुट गया उस वेले तू काल, उस वेले आत्मिक मौत तेन घेर लेगी। सच ते चली आत्मिक जीवन जी, सचार मुख बनना। बस सच के धारनी होकर सचारे बनना हर मनुख का यही फर्ज हैगा। तो झूठ को आपके बाहर कढ़ना, पर ये सब कुछ गुरबाणी सानू दसदी है, सारे तरीके दसदी आ, विधियां दसदी आ, हर मोड़ के उत्ते गुरु साहब सानू उपदेश दिंदी आ। असीं तो रौले रप्पे पाए गुरपुरब भी मनाओ, साढ़े गुरपुरब भी मनाउण दी आइडिया तो सिर्फ यह है भी गुरु साहब की जीवनी नूं उन्होंने किवें जीविया ते उन्हां दी शब्दावली जो साडे लई उपदेश आ उहनूं असीं ध्यान नाल सुणीए और उस मनीए, अपनी जिंदगी इंप्लीमेंट करके अपनी जिंदगी नूं एक सेध दईए, अपनी सफल जिंदगी बनाइए। मकसद तो यही आ। बाकी जिन्ने रौले रप्पे पाए गए ने ये सानू किते न किते आपस में लड़ाउण की गल की जाती है, पर असीं क्यों लड़ीए? लड़ांगे तां क्योंकि जे सानू समझ नहीं फिर सानू कोई भी नहीं लड़ा सकता। भरावां भरावां नूं लड़ा दिंदे लोग, पर जो समझ आ जाए सही आ भी आ सही आ गलत आ, असीं अज तो बाद आ एक डेटा फिक्स कर लेने बस। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सॉरी बस नहीं कोई नहीं, सॉरी मैं थोड़ा वध टाइम लै गया। हाँ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह सन सरदार मक्खन सिंह जी जो कि अपने विचार साझे करके गए हैं। हाँ जी, प्रोग्राम इस प्रकार है कि हुण सवाल जवाब दा टाइम है, तो मैं सारे वीरां भैणां नूं बेनती करूँगा कि आपां इत्थे एक मुद्दे लई इकट्ठे होए हैं जो है फिक्स डेट गुरपुरब्स हैं जी, तो सारे सवाल उस मुद्दे के बारे ही होण। तो अपने पास आपां खुशकिस्मत हाँ, ज्ञानी जी हैं, खोजवान ज्ञानी जी हैं, तो सारे विद्वान अपने पास हैं। तो इसका कोई भी ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका कोई जवाब ना मिल सके। तो मैं एक बारी खिमा चाहना जे मैं किसी का नाम भुल गया होवां, किसी ने अपने विचार दसने हैं, तो मैनू आपदे आप नूं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई होर अपने विचार रखने चाहता है जी इस मुद्दे बारे? अच्छा जी, तो सवाल जवाब तो मगरों जिहड़ी आपां चिट्ठी पाउणी है अकाल तख्त नूं प्रबंधक कमेटी के प्रधान जियां नूं, वो भी आप जी नूं पढ़ के सुनाई जाएगी कि अपने सिर्फ कॉन्फ्रेंस का मतलब यही नहीं सी कि आपां इहदे बारे विचार करिए जां कुछ भी करिए। इहदे च डिसीजन लिया गया है जो कि आपां उन्हां नूं चिट्ठी पत्र अनुसार अपना संदेश पहुँचा सकीए कि सानू साड़ियाँ आ मुसीबतां हैं, इन्हां बारे ध्यान दे के इन्हां नूं हल किया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो मैं हुण सारे अगे बेनती है जे कोई सवाल है किसी पास किसी किस्म का भी इस मुद्दे बारे, आप अगे आके अपना सवाल रख सकते हैं। कोई किसी ने कोई होर जानकारी चाहता या कोई सवाल है किसी पास? नहीं? अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आओ अगे आओ। ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਦੱਸੋ ਸਵਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸੀ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:01 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਕਲੌਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 365 ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 365 ਐਂਡ 1/4 ਡੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੌਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਕਲੌਕ ਹਨ, ਐਟੋਮਿਕ ਕਲੌਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਲੌਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਪਰਹੈਪਸ ਸਟੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨਿਚ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਹੁਤ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 7-8 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਸ਼ਾੜ ਹੈ, ਅਸ਼ਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੰਡ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਕੁਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ 25,000 ਮਾਈਲਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ 22,000 ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 9,000 ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਟ੍ਰੋਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਖਿਮਤ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਸ਼ਾਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਓ, 7 ਮਈ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਗਵਾਊ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ UK ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੌਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1752 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਕ ਮਾਰੀਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
दूसरा 775 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚਲਾਏ ਸਕੂਲ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੱਛੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਟਸ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਨਾ ਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਾਏ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਣ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ। ਸਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਆਲਸੋ ਟੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮਿਸਿਜ਼ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਚਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਢੇਚੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕੋ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਦੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 5-5 6-6 ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 1 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤਾਈਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 5-5 4-4 ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਪੈ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲੰਡਰ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।